Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to continue the concept which we left in the last few videos. That we are going to discuss in this session one by one. Slowly, we will finish this lesson. So, this lesson is going to be finished in one or two videos. So, we need to rush for this. So, in this video, we are going to discuss about administrative, financial relations, official language, emergency provisions, national emergency, state emergency, and financial emergency. The last concept is amendment of the Constitution. So in this video, we are going to discuss about the center-state relations, how the center and state government having their healthy relations. That and all we are going to discuss in this video. In the last video itself, I have introduced about what is legislative, what is administrative relations, what is financial relations, this and all. I have explained in the last video itself. So, continuation of that video we are going to see in this session. That is, so in the last session we discussed about the central state relations and then we completed legislative relations. So exclusively the union government or the union parliament will have the legislation. Legislation means framing of new acts, new policies, new rules and regulations for the entire nation. That is known as legislative relations. So next relations between the state and central relation is, so just to have a look into this simple flow chart. The first one is union list, second one is state list, third one is concurrent list. So union list consists of these are all the items. So in any of this chart you can, for your understanding, you can have a look into this. So union list consists of all these items, state list consists of all these items, concurrent list consists of all these items. So union government or union parliament will completely or exclusively have the power to bring changes or improve changes in these particular areas. So the next list is state list. So we have three lists: union list, state list, concurrent list. So in the union list, only the union parliament will have the exclusive power. They are the only have the only power to bring any changes or improvement in this particular matters. So second list is state list. In this list, only states will have particular state, specific state. They will have a improvement or changes if they want. They can do it by making any legislation or act or introducing any other changes in this list. So concurrent list is nothing but it's a common list. It is a common list between the central union government and the state government. That is known as concurrent list. So in the list la pathina state government central government rendume same da join panni da club join panni da rendume work பண்ணுவாங்க. That is known as concurrent list. So this is known as the legislative relations between the state government and central government. The next relation between central government and state government is administrative relations. Before that, we just have a look into this. What are the items or factors which will come under the union list and the concurrent list and the state government list. So the Venn diagram பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த லிஸ்ட் ஃபுல்லா யூனியன் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணும். இந்த லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா both the central government and the state government will work on these items or in these areas: education, forest, trade, marriage, adoption, succession. So இது ரிலேட்டடான விஷயங்கள ஒரு சில சட்ட திருத்தங்கள் ஏதாவது கொண்டு வரணும்னா both state government and central government have to sit together and accept the decisions made by the both central government and state government. பார்லிமெண்ட்ல உட்காந்து நம்ம எலெக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல உட்காந்து அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் that is known as concurrent list. Okay, now we will move to the administrative relations. So this is the concurrent list. What are the items? Still I have given what are the items will come under the concurrent list. Concurrent list la இன்னும் என்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க both state and
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் மறுபடியும் ஸ்பெசிஃபிக்காக தனியாக கொடுத்துருங்க. Just have a look into this. So there is a fact has been given in the textbook. There is, so in the all three list, union list, state list, concurrent list, there are items which coming under all these three list has been revised and increased. So first, union list consists of 100 items, state list consists of 61 items, and concurrent list consists of 52 items. So this has been revised and changed through the 42nd Amendment Act of 1976. So remember this 42nd Amendment Act or 42nd Amendment is the mini constitution of Indian government. So through this 42nd Amendment Act of 1976 transferred some of the 5 important subjects to the concurrent list from state list. Concurrent list வந்து state list ஒரு சில items change பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா education, forest, weights and measures, protection of wild animals and birds. So இந்த items எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா concurrent list வந்து state listக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க through 42nd Amendment Act of 1976. This is a GK and additional information for your knowledge. So now we will move to the next. So now we will move to the administrative relations. Administrative relations is nothing but whether it is a union territory or it's a Pakka state, they have a specific limit on their legislative areas. So if state government இருந்தாலும் சரிதான், யூனியன் டெரிட்டரி இருந்தாலும் சரிதான், அவங்களுக்கும் ஒரு சில ஏரியாஸ் நம்ம லிஸ்ட் பார்த்தா எந்தெந்த லிஸ்ட்ல என்னென்ன கவர் ஆகுது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் சரிதான், யூனியன் டெரிட்டரி இருந்தாலும் அந்த லிமிட்டுக்குள்ள அந்த ஐட்டம்ஸ்குள்ள மட்டும்தான் அவங்களுடைய லெஜிஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் பாலிசிஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஏதாவது மாற்றிக்கலாம். ஸோ இன் சர்டன் மேட்டர்ஸ் ஒரு சில விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் matter 1A and matter B. So matters with respect to parliament has exclusive power to make laws. இப்போ என்டையர் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது லாஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஏதாவது புதுசாக ஆக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக யூனியன் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பார்லிமெண்ட் கிட்ட தான் அந்த பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பவர்ஸ் கன்ஃபர்டு பை எனி ட்ரீட்டி ஆர் அக்ரிமெண்ட். சப்போஸ் ஏதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட் கூடயோ இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்டேட் கூட ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் ஏதாவது ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் ஏதாவது சைன் பண்ணுறாங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பார்லிமெண்ட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு பார்லிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் நோன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் என்னன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஏரியாஸில் அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ரூல்ஸ் ஏதாவது என்ன லிஸ்ட்ல புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஆக்ட் வேணா ஏதாவது போட்டு பாஸ் புதுசாக அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஏரியாஸில் அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை தவிர்த்து வேற எதுவும் அவங்க பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மேட்டர்ஸ் A and matter B, only the parliament exclusively have the power to make laws and they have the power to make any treaty and agreement with the other states. பார்லிமெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் ட்ரீட்டி ஏதாவது சைன் பண்ணுறாங்க, ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேட் வந்து அந்த ஸ்டேட்டு கூட இல்லை வேறு ஏதாவது நேஷன்ஸ் கூட அக்ரிமெண்ட்டு சைன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரஷ்யா என்ன பண்ணுறான், தமிழ்நாட்டில் வந்து வேக்சின் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. அப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், அதுக்கு முன்னாடியே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அக்ரிமெண்ட்டை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பார்லிமெண்ட்டில் இவங்க அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அக்ரிமெண்ட் ஓகே பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் நாட் possible and that is invalid. That is known as administrative relations. So financial relations is nothing but financial relations are financial support given by central government or union government. That is known as financial relations. So the financial relations or financial support covers or comes under the part 12, article 268 to 293. இதை முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ஒவ்வொரு ஆர்டிகிளில் கவர் ஆகுது, ஒரு பார்ட்டில் வருது. அதை மறந்துடாமல் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுட்டு புக்கில் டீச் பண்ணும்போதே லிசன் பண்ணும்போது வீடியோஸை அதை நீங்கள் புக்கில் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னா அடிஷ்னல் கொஷின்ஸில் எங்கேயாவது 1 மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க.
ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றது எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்லோவாக தமிழ் இங்கிலீஷ்னு சொல்கிறேன்னா அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த புக்கு நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு வீடியோஸ் பார்க்கும்போது கேட்கும்போது ஹைலைட் பண்ணி வச்சுங்க, ஹைலைட்டர் வச்சு வீட்டில் ஹைலைட்டர் வச்சு ஹைலைட் பண்ணிங்க. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் நத்திங் பட் the center and states are empowered by the constitution impose various kinds of taxes, and certain taxes are imposed and collected by the center and divided between the center and states based on the recommendation of the Finance Commission appointed by the President under Article 280 of the Constitution. So the Finance Commission அதோட ஹெட், அந்த Finance Commission யார் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க, யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுவார். ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஹெட்டையும் அவங்க அப்பாயின்ட் பண்ணுற ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான். The commission, Finance Commission will decide how much tax has to be levied or imposed on a public. That and all they will decide. அது ஒன்று. Next point என்ன பார்த்தீங்கன்னா, there are some taxes which will be levied or imposed only by the state governments. That taxes will be only enjoyed or taken by the state government. ஒரு சில டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடுறது மட்டும்தான் பவர் இருக்கும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே போட்டு அதில் வர வருமானத்தை அவங்களே எடுத்துப்பாங்க. ஒரு சில டாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா both central government and state government will impose the common taxes for all the states. That is known as common tax. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டாக்ஸ் போடுவாங்க, அதுதான் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can take it as a GST. இப்போ ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக அந்த ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் அப்ளிகபிள். அந்த டாக்ஸ் both state government and central government will impose or levy on the public for certain items. ஒரு சில விஷயங்களுக்கு அதை இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் வர வருமானத்தை both state government and central government will share those profit or share the taxes between central government and state government. That is known as financial relations. So இன்னொரு ஜிகே கொடுத்துருக்காங்க. In 1969 the Tamil Nadu government appointed 3-member committee under chairmanship of Dr. P.V. Rajmanna examined the entire question of center-state relations. ஸோ 1969 தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கமிட்டியோட சேர்மன் யார் பார்த்தீங்கன்னா P.V. Rajmanna, who is to enquire or examine or analyze the what relations between the center and state. ஸோ நம்ம சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிங்கன்னா அவங்களே ஒரு கமிட்டியை வச்சு இந்த கமிட்டியில் என்னதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எந்த ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது, என்னதான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன், என்னதான் கொடுக்குறாங்க ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் 1 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் கமிட்டியோட சேர்மன் யாருன்னு கேட்கலாம், எந்த கவர்மெண்ட் அப்பாயின்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம், எந்த இயர்னு கேட்கலாம். 1 மார்க்ஸ்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த image about administrative relations. Administrative relations comes under the part 11. It comes under the articles of 256 to 263. And what are the things they will share means tertiary of a state list, whole of India union list and treaty or agreement. So administrative relations என்ன மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கேட்காம எந்த ஒரு ட்ரீட்டியோ அக்ரிமெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து மற்ற கண்ட்ரி கூடயோ மற்ற ஸ்டேட் கூடயோ எதுவும் சைன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயம் தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன் சொல்கிறாங்க. தென் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அதில் என்னெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் இன் திஸ். அதில் கொடுத்து கான்செப்ட் புரியும், அந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியும். இந்த ஐட்டம் வந்து போத் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் ஷேர். இந்த ஐட்டம் வந்து ஸ்டேட் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் ஹேவ் பவர் டு ஒர்க் ஆன் திஸ். தட் இஸ் நோன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். ஸோ அதுக்கான இமேஜஸ் பக்கத்தில் எங்களை கொடுக்க முடியல, அதனால் அடுத்த ஸ்லைடில் கொடுத்துட்டு வருவான். ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் இன்டு திஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் 7. ஷெட்யூல் 7ல் எத்தனை அந்த லிஸ்ட் இருக்குது? 3 லிஸ்ட்டு. அதான் நம்ம முன்னாடியே காமிச்சிருங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட்டு தான் யூனியன் லிஸ்ட்டு. இது 2 லிஸ்ட்டும் ஷேர் பண்ணியிருக்கு போத் ஸ்டேட் அண்ட் கவர்மெண்ட். இது முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். So next concept is official language. So official language is nothing but for our Indian government or state governments or union territories transaction. So ஏதாவது விஷயங்களை மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுத்தணும், இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ் ஏதாவது விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு மொழியில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஃபார் அவர் டிரான்சாக்ஷன் ஆர்
sharing the information between the central government and the state government from top to the lower levels. மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் எந்த மொழியில் மக்களுக்கு எந்த விஷயங்கள் சொன்னால் போய் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்து அடையுமோ அந்த விஷயம் அந்த மொழி என்ன மொழின்றத பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். ஸோ பார்ட் 17 which deals with the official language of the Indian government. பார்ட் 17ல அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் பற்றி இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன மொழியில் இந்திய அரசாங்கம் செயல்படுது, என்ன மொழி பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்களோட ஆட்சியே என்றது தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். பார்ட் 17ல அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஆர்டிகல்ஸில் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 343 to 351. So in India, initially the constitution recognized 14 regional languages. So this is very important. இது உங்களுக்கு வெளியில் வேற எங்கேயாவது காமன் பர்பஸ் ஜிகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்மளுடைய 10th யூஸ் ஆகும். கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண அப்ரூவ் பண்ண மெயினான லாங்குவேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 14 ரீஜனல் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் எந்த இதில் அப்படின்னா 8th ஷெடியூலில் இந்த 14 லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தவிர்த்து நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து அன்அப்ரூவ்டு அன்ரெகனைஸ்டு லாங்குவேஜ் இன் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 14 ரீஜனல் லாங்குவேஜ் வந்து அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இப்போ 22 லாங்குவேஜாக அதை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட், தட் இஸ் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் another fact. GK, in 2004 government of India decided to create a new category of language called as classical language. So in book back questions இருக்கு, remember this. So in 2004 Indian government has decided to create a new category of language in the name of classical language. Classical language na பாரம்பரிய மொழி சொல்லிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் 2004ல புதுசா ஒரு மொழியை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிருக்காங்க. அது அந்த தலைப்பில் என்ன தலைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா classical languages. So in the classical languages they have created so far 6 languages granted under the classical language status. Namely under the classical language status என்ன இந்த லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் in 2004, Sanskrit in 2005, Telugu in 2008, Kannada in 2008, Malayalam in 2013 and Odia in 2014. So with this official language and extra do you know fact has been concept ended. Now we will move to the next concept. Next concept is emergency provisions. So emergency provisions is nothing but during the emergency time, any unexpected time, we have 3 different types of emergencies. First one is national emergency, second one is state emergency, third one is financial emergency. So the image of here, you can have a look into this. What do you mean by the emergency and the article cover ஆகுது, you can have a look into this. இந்த புக்லலாம் வேறு மாதிரி தியரிட்டிக்கலாக கான்செப்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபைட் இமேஜஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் லிசன் டு திஸ் அண்ட் யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் ரைட்டிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் we are in a national emergency. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா, கோவிட், என்டையர் இந்தியா இஸ் அண்டர் எமர்ஜென்சி. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் வெளியே போக முடியல, ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் ஊரடங்கு, 144 லாக்டவுன், இது எல்லாமே திஸ் ஆர் ஆல் காமன்லி வில் கிரியேட் எ நேஷனல் எமர்ஜென்சி. தேசிய அளவில் நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணுறது தான் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி. ஏதாவது இப்போ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நோன் அஸ், நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே டொமஸ்டிக். நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி சொல்லலாம், இல்லை எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி சொல்லலாம். எப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள், ஆர்டிகல் 352 கவர்ஸ் அபவுட் த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி. அதில் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி என்னன்னா, சப்போஸ் இப்போ சைனா பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்மள ஜம்மு காஷ்மீர் பார்டரில், டிபேட்டியன் பார்டரில் நம்மள எல்லை பகுதியில் நம்ம இடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணால், தட் இஸ் நோன் அஸ் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி. ஏதோ ஏலியன் கண்ட்ரிஸ், வேறு ஏதாவது கண்ட்ரிஸ் மூலிமா நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து, ஏதாவது நம்ம தாக்க வராங்க அப்படின்னா உடனே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுடைய நார்மல் லைஃப் ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் ஆகாமல் நம்ம பாதுகாத்துன்னு, ஓரளவுக்கு பாதுகாத்துன்னு ஒரு சில ஸ்டேட்ஸில், இந்தியா கீழே இருக்க சதர்ன் ஸ்டேட்டில் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நார்தர்ன் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நார்மல் லைஃப் பாதிக்கப்படாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணின்னு அங்கே எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக, சைனாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறது தான் நேஷனல் எமர்ஜென்சி.
ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி என்னன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் எடுத்துங்க. ஸோ இன் பாண்டிச்சேரி the political system or political scenario is not working properly because as a public we are not getting any provisions or any social welfare measures from the government. So the entire political scenario and political system of union territory, not only union territory and other states, will have this scenario. The political machinery, the constitutional machinery, என்னன்னா அரசியல் சரியான நிலையில் நடக்கலை அப்படின்னா அங்கே ரூல் பண்ணிட்டு இருக்க ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா சரியாக நடக்கலை, ஒழுங்காக பராமரிக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்டேட்டு அந்த யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி. அந்த சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்டையர் பவரும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டை போயிடும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்தியன் பாண்டிச்சேரியில் இப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் தான் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பாண்டிச்சேரி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜஸ்ட் லைக் இன் அ ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன். எப்படின்னா அரசியல்வாதிகளால் சரியான வழியில் நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட்டுடைய அரசியலை சரியாக நடத்த முடியாது, கவர்மெண்ட்டை சரியாக நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா that is known as state emergency. Financial emergency is nothing but entire government, Indian government will have a financial crisis. That is known as financial emergency. So national emergency, Article 352. The President under Article 352 can declare emergency if he is satisfied that India's security is threatened due to war, external aggression or armed rebellion, or if there is an imminent danger or threat. So in the national emergency, according to Article 352, President has the power to declare national emergency. For example, if any alien nation or other countries like Pakistan, China, any other nations, if they are trying to attack us, that is known as external aggression. That is known as external aggression. They are attacking or capturing our Indian territories. During that time, President has the power to declare India is under a national emergency. Now, under that. So still again I am giving it in a little bit English. Okay, so that's it. So வெளியில இருந்து மற்ற நாடுகள் மூலமா ஏதாவது உங்களுக்கு ஆபத்து, நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஆபத்துனா பிரசிடென்ட் கிட்ட மட்டும்தான் அந்த பவர் இருக்கு. நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்றது பிரசிடென்ட் கிட்ட மட்டும்தான் பவர் இருக்கு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த ஆர்டிகல் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 352 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? So not only that, inside the or domestic of a country or domestic of a nation, any internal aggression, internal emergency. இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது 2 ஸ்டேட்டுக்குள்ள 3 ஸ்டேட்டுக்குள்ள 4 ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஏதாவது சில தீவிரவாத குரூப்புகள் தீவிரவாத அமைப்புகள் ஏதாவது இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய அரசியல் சரியாக நடக்காமல் இருக்கிற சில பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஹேஸ் த பவர் டு டிக்ளேர் நேஷனல் எமர்ஜென்சி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are few internal emergencies has been declared in the year 1962, 1971 and 1975. So in the year ஞாபகம் வச்சுங்க, கேட்கலாம். ஸோ ஆர்டிகல் ஞாபகம் வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ this emergency, national emergency hence next emergency is state emergency. National emergency நம்ம பார்த்தோம். Next what we are going to say is state emergency. So state emergency will come in the article 356. ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரி பற்றி ஒரு சமையல ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அதே தான். இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் வேறு எந்த ஸ்டேட்டு எந்த யூனிட்டில் அவங்களால சரியான முறையில் அரசியல் சரியாக பண்ண முடியல, அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுடைய கவர்மெண்ட்டை சரியாக ரன் பண்ண முடியல, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லை, ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் இல்லை, கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ண முடியல அப்படின்னு அந்த ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சிகளை சரியாக ரன் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார், உடனே இந்த ரிப்போர்ட் வந்து கவர்னர் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுடைய கவர்னர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இங்கே சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்குது, இங்கே இருக்கிற அரசியல் கட்சினால இந்த கவர்மெண்ட்டை பக்காவாக ரன் பண்ண முடியல. ஸோ த ஸ்பெசிஃபிக் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் அண்ட் system of government is not running properly in a
particular state. So we have to look for some other option அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா உடனே பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார், he will just have a look into the what is happening in a state or in a unit. அங்கே எந்த பிரச்சனை இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக they will declare it as a state emergency. ஸோ இது இந்த எமர்ஜென்சி யாருக்குன்னா கவர்னர் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு பிரசிடென்ட் அனுப்புவாங்க. பிரசிடென்ட் அகைன் அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பவரும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் கிட்ட போயிடும். தட் இஸ் known as state emergency. So last emergency is financial emergency, which is coming under the Article 360. So Article 360 authorizes the President to declare financial emergency if he is satisfied that financial stability or credit of India or of any of its part is in danger. So the President என்ன பண்ணாருன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல ஒரு சில டியூ டு தேர் இஸ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ஸோ சரியான நிலையில் பணப்புழக்கங்கள் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பிரசிடென்ட்டுக்கு தெரிய வந்தாலோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா உடனே இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல பணப்புழக்கங்கள் பண வசதி சரியா இல்லை, டியூ டு லேக் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் கிரெடிட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னால பணப்புழக்கங்கள் பண வசதி போக்குவரத்து எதுவுமே சரியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்க்குலேஷன் ஆஃப் finance and lack of circulation of finance and financial instability that leads to declaration of financial emergency by the president. ஸோ நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் சரியான நிலையில் பணப்புழக்கங்கள் பண வசதி இல்லை அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு, இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஃபினான்ஷியல் பவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அந்த டைம் தான் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம் என்னெல்லாம் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேலரிஸ் கட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட், ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல இவங்களுடைய சேலரிஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் known as ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி. இதான் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அகைன் ஜஸ்ட் ஹேவ் a look into this. Now we are moving to the next concept, that is amendment of the constitution. ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். முன்னாடி வந்த இந்த லெசன் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சில வீடியோஸில் அமெண்ட்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு புது விஷயங்கள் ஒரு புது சட்டங்களை ஏதோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க, இல்லை இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு சேஞ்சஸ் any changes if they are bringing in the normal rules and regulations and in the policies, that is known as amendment of the constitution. amendment na irukra satta thirthangala edo change pandrathu edo improve pandrathu, that is known as amendment of the constitution. So article 368 of the constitution in part 20 deals with the powers of parliament to amend the constitution and its procedure. ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 368 சொல்லியிருக்காங்க, பார்ட் 20 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் ஆர்டிகல் 368 கான்ஸ்டியூஷன். இப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் கவர்மெண்ட் ஏதாவது புதுசாக ஸ்கீமோ ஏதோ பாலிசி ஏதோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது எந்த ஆர்டிகல் சொல்லியிருக்காங்க, ஆர்டிகல் 368 சொல்லியிருக்காங்க. எந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 20 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட். ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் என்னன்னா பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டாவாக இருக்கும், லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா. லோக்சபாவில் வந்து சில பில்லு பார்த்தீங்கன்னா அதான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் நாங்கள் இந்த சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி லோக்சபாவில் வந்து ராஜ்யசபா மேல் அவைக்கு அனுப்புவாங்க. அங்கே அப்ரூவல் கொடுத்து திரும்ப ரெண்டு அவையிலும் ஒத்துருந்தாங்கன்னா ஜாயின்ட் சிட்டிங் போட்டு ரெண்டு மேல் அவை கீழே ஜாயிண்டாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அமெண்ட்மெண்ட்டு சேஞ்சஸ் ரிட்டன்லேயோ ஃபைனல் டெசிஷன் மேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா தட் இஸ் known as நியூ ரூல் ஆர் நியூ பாலிசி அண்ட் நியூ ஆக்ட். தட் இஸ் known as ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா there are 3 types of amendments. இப்போ 3 types of amendments என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபா ராஜ்யசபா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க முன்னாடியே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி, லோக்சபாவில் வந்து கொஞ்சம் மெஜாரிட்டிக்கு சில பேர் என்ன பண்ண ஓட் போடுவாங்க, ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுவும் அமெண்ட்மெண்ட்டாக ஒத்துப்பாங்க. அதேமாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி கிடைச்சாலே போதும். இப்போ 100 பேருக்கான ராஜ்யசபா லோக்சபா சேர்த்து ஒரு 25 பேர் ஓகே 25 பேர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா லோக்சபாவில் இருக்க ராஜ்யசபாவில் இருக்க எம்பிஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே அதை வந்து நியூ பாலிசியாக நியூ லாவா நியூ புது சட்டமாக வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி டெசிஷன் பண்ணி சைன் பண்ணி அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. இன்னும் ஒரு சில விஷயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா போத் ராஜ்யசபா லோக்சபாவில் இருக்க
எம்பிஸ் எல்லாருமே இப்போ கீழ் லோக்சபாவில் ஒரு 100 எம்பி இருக்காங்க, ராஜ்யசபாவில் 100 எம்பி இருக்காங்கன்னா 2 இடத்துலையுமே ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வரும். ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி 100 பேர் ஒரு 75 பேர் அக்செப்ட் பண்ணணும். ராஜ்யசபாவில் ஒரு 25 பேர் அக்செப்ட் பண்ணணும், லோக்சபாவில் ஒரு 25 பேர் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் அந்த புது ஆக்ட், புது ரூல் இல்லை புது அது லாவை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி என்டையர் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி மூலிமா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம், அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம், அதை மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. இப்போ வந்து எல்லாரும் ஹெல்மெட் போடணும் கட்டாயம் அப்படின்றத இப்போ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும். லோக்சபாலையும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும். ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி 100 பேர் இருப்பாங்க, 100 பேர் 75 பேர் அக்செப்ட் பண்ணாங்க, ஓகே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம், எல்லாரும் கட்டாயம் ஹெல்மெட் போடலாம், சிஸ்டம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி ராஜ்யசபாலும் அதே தான். ஸோ இன் ராஜ்யசபா ஆல்சோ தே ஹேவ் டு அக்செப்ட் among 100 out of 75 have to give their approval or acceptance. We can bring a new rule to introduce everyone must to wear or use the helmets. ஸோ இப்போ 2 அவைகள் மேல் அவையிலும் கீழ் அவையிலையும் 100 பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த 100 பேரில் அட்லீஸ்ட் 75 பேர் அட்லீஸ்ட்ன்றத விட ஸ்பெஷலாக ஒரு 75 பேர் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து புது ரூலாவோ புது லாவாவோ கவர்மெண்ட்டில் மொத்தமாக இந்தியன் கவர்மெண்ட்டில் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. So with this we will end this lesson, and in the next video we will see the new lessons. So this is not that much important, just have a reading to this, and this is the GK. So this already I have said this in the previous slide. 42nd amendment of the constitution is known as the mini constitution of India. So 42வது amendment, 42வது அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமாக தான் நிறைய விஷயங்கள் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சேர்த்துருப்பாங்க. அதனால ஸோ த 42nd amendment of the constitution is known as the mini constitution of India. So with this we will end this session. We will see the new lesson in the new slides. Thank you. So one more thing, sorry for again taking a few minutes. ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் லெசன்ஸ் என்னெல்லாம் நடத்திட்டு வரணும் அது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் அ லிசன் டு ஆர் வாட்ச் த வீடியோஸ், அண்ட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் ஆர் லிசனிங் த வீடியோஸ் ஜஸ்ட் கீப் ரீடிங். திஸ் இஸ் ஆன் டெய்லி பேசிஸ் டூ திஸ் ஃபார் சோஷியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட். டெய்லி பேசிஸ் டூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் டூ திஸ் இன் சோஷியல் சயின்ஸ். Watch the videos, listen the videos, and read the lesson wherever I am teaching in the videos. That is more than enough to prepare for the exam and get good marks. So get familiar with the words in the textbook. That is going to be converted into a question and answers. So textbook the words in the passage in the concept of question and convert ஆகும்போது அதனால வீடியோஸ் நல்லா பாருங்க, பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு அந்த கான்செப்ட் என்ன டீச் பண்ணுன்றத ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை, ஒரு லெசன் 2 தடவை 3 தடவை ரீடிங் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு முடிஞ்சதுன்னா புக் பேக்ஸில் இருக்கிற 1 marks நீங்களே மார்க் பண்ணுங்க. அப்படி முடியலன்னா ஓகே, முடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, முடியலாலும் பரவாயில்ல, ஐ வில் கிவ் யூ த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் போத் 1 marks and other brief and long answer.